بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت دنیا میں بہت سی خفیہ تنظیمیں موجود ہیں۔ ان میں ایک ایلومیناتی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ لفظ ایلومیناتی کا مطلب علم کی روشنی کے علمدار ہیں، اور دوسری طرف اس کا مطلب شیطان کے پجاری بھی بنتا ہے، یعنی شیطان کو پوجنے والوں کا مذہب ایلومیناتی کہلاتا ہے۔ ناظرین، ایلومیناتی نام کی ایک خفیہ اور حقیقی سوسائٹی کا قیام 245 برس قبل ہوا تھا۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خفیہ مگر پراسرار عالمی تنظیم ہے جس کا مقصد دنیا پر قبضہ کرنا ہے، اور یہ دنیا میں ہونے والے بڑے انقلابات اور نامی گرامی افراد کے قتل میں بھی ملوث ہے۔ لیکن ایلومیناتی حقیقت میں کون تھے؟ اس پراسرار سوسائٹی کے بارے میں اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتانے والا ہوں۔ میں ہوں ممتاز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس اینڈ آئیڈیاز۔ نئے آنے والے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ایلومیناتی ایک خفیہ تنظیم ہے جس کا قیام موجودہ جرمنی کے شہر بویریا میں سن 1776 میں ہوا تھا۔ اس تنظیم کے بانی قانون کے پروفیسر ایڈم ویسپارٹ تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ فلاح و بہبود کی تعلیم کو پھیلائیں اور معاشرے سے توہم پرستی اور مذاہب کے اثرات کو کم کریں۔ ایڈم ویسپارٹ کی خواہش تھی کہ وہ یورپی ممالک میں نظام حکومت کو تبدیل کریں اور ریاستی امور سے مذہب کو ختم کریں اور لوگوں کو روشنی کی نئی راہ دکھائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایلومیناتی گروہ کی پہلی میٹنگ 1 مئی 1776 کو جرمنی کے شہر انگولسٹاڈ کے قریب ایک جنگل میں ہوئی تھی، جس میں 5 افراد نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں اس سوسائٹی کو چلانے کے امور طے کیے گئے۔ اس سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے چند افراد نے فری میسن سوسائٹی میں شمولیت اختیار کر لی تاکہ اپنے ممبران کی تعداد میں اضافہ کر سکیں۔ اس طرح 5 افراد سے شروع کی گئی یہ تنظیم 1780 میں جرمنی کے 6 مختلف شہروں تک پھیل گئی اور اس کے ممبران کی تعداد 60 تک جا پہنچی۔ ناظرین، یہ خفیہ تنظیم صرف 8 سال تک ہی قائم رہی۔ 1784 میں بویریا کے حکمران نے معاشرے میں نئی تنظیموں کے بلا اجازت قیام پر پابندی عائد کر دی، اور اس کے اگلے برس انہوں نے ایک اور حکم نامہ جاری کیا جس میں صرف ایلومیناتی کو ہدف بنایا گیا اور اس پر پابندی عائد کر دی گئی۔ لیکن بین ہو جانے کے بعد بھی اس تنظیم کے متعلق مختلف شبہات پائے جاتے تھے۔ 1786 میں کچھ خفیہ دستاویزات بھی سامنے آئی تھیں جن میں ملحدانہ نظریات، ابارشن، زہر بنانے کے طریقے اور خودکشی کرنے کے طریقوں کے بارے میں تفصیلات درج تھیں۔ ان دستاویزات سے اس شک کو مزید تقویت ملی کہ یہ گروہ ریاست اور مذہب دونوں کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ ایلومیناتی منظر عام سے غائب ہو گئے، جبکہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی تنظیم کی کارروائیاں خفیہ طور پر آج بھی جاری رکھی ہوئی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایلومیناتی کے لفظی معنی روشنی یا علم کی روشنی سے منور ہونا ہے۔ ایلومیناتی میں شامل لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا علم ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں، اور یہی وہ علم ہے جو انہیں باقی تمام دنیا سے برتری دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا علم ہے جس کی وجہ سے ایلومیناتی میں شامل لوگ خود کو باقی دنیا سے افضل سمجھتے ہیں؟ ناظرین، اس علم کو قبالہ کہتے ہیں، جو دراصل ایک قسم کا کالا جادو ہے۔ اس شیطانی جادو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے ہر ناممکن کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایلومیناتی سے جڑے لوگ خود کو دنیا سے بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن اس بات کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، کیونکہ ان سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں اصل انفارمیشن دے پانا کافی مشکل کام ہے، کیونکہ یہ اپنا ہر کام دنیا سے خفیہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، ایلومیناتی میں کسی کو بھی شمولیت اختیار کرنے کے لیے تنظیم کے ممبران کی اجازت درکار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تنظیم میں شامل ہونے کے خواہش مند ممبران کے پاس نہ صرف مال و دولت ہونا ضروری ہے، بلکہ معاشرے میں اچھی ساکھ بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سوسائٹی میں درجات کا نظام پایا جاتا ہے، جس کے تحت پہلے نئے ممبران کو 3 درجوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے تھے۔ البتہ بعد میں ان درجات میں اضافہ کر کے اس نظام کو مزید پیچیدہ کر دیا گیا ہے، اور تنظیم کا مکمل ممبر بننے کے لیے 13 مختلف شرائط کو پورا کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس تنظیم کی نمائندگی اختیار کرنے کے لیے باقاعدہ حلف اور شیطان کو نعوذ باللہ خدا ماننا پڑتا ہے، اور یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ آج کے بعد میری روح کا مالک شیطان ہے۔
यानी अपनी रूह शैतान को बेच देना पड़ती है, और यूं शैतान इनकी जिंदगियों से ऐसे जुड़ जाता है जैसे कि इंसान के वजूद का कोई हिस्सा होता है, और इनकी तमाम तर इबादत सिर्फ शैतान के लिए होती है। नाजरीन, इल्यूमिनाती तंजीम का सबसे अहम मकसद दुनिया से मज़ाहिब का खात्मा करना है। ये लोग खुदा और मजहब के ताल्लुक को इंसान की बनाई हुई तोहमात करार देते हैं, और इनका मानना है कि मजहब इंसान को दुनियावी तरक्की से रोकता है। यही वजह है कि ये लोग दुनिया से खुदा और मजहब के ताल्लुक को खत्म करना चाहते हैं, और इन्हें एंटी रिलीजन सोसाइटी भी कहा जाता है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में मजहबी आजादी यानी रिलीजियस लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म को मुतारिफ कराया था, ताकि मजहब और खुदा से लोगों को दूर किया जा सके। इल्यूमिनाती के मकासद में दुनिया की आबादी को कम करना भी शामिल है, और ये लोग पोर्नोग्राफी और मंशियात को लीगलाइज कराने के हक में भी अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं, और इन्हें अपने मकासद में किसी हद तक कामयाबी भी हासिल हो चुकी है। और आबादी कम करने के मकसद को देखते हुए मौजूदा हालात में फैलाई जाने वाली वबा कोरोना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, क्या ये इन्हीं का बनाया हुआ हथियार तो नहीं? इल्यूमिनाती का सबसे अहम मकसद दुनिया में मौजूद तमाम वसाइल पर कब्जा करना भी है, और इस मकसद के लिए ये पूरी दुनिया में एक ही हुकूमत कायम करना चाहते हैं, जिसकी मदद से दुनिया में गलीज और शैतानी अक़दार को फरोग देना इनके एजेंडे में शामिल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इल्यूमिनाती नामी ये तंजीम आखिर काम कैसे करती है? नाज़रीन, इनके काम करने का तरीका बहुत सादा है। सबसे पहले ये दुनिया में मौजूद पावरफुल लोगों को खरीदते हैं, चाहे वो आम लोग हों या उनका ताल्लुक किसी खुफिया तंजीम से हो, और फिर इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल फ्रीमेसन नामी एक और खुफिया तंजीम है, जिसका जिक्र मैं अपनी आने वाली वीडियो में करने वाला हूँ। फ्रीमेसन में मौजूद अक्सर लोग बज़ाहिर तो फ्रीमेसन हैं, लेकिन हकीकत में वो इल्यूमिनाती के खुफिया कारिंदे हैं, यानी एक खुफिया तंजीम के अंदर दूसरी खुफिया तंजीम के लोग खुफिया तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरे अल्फाज में कहा जा सकता है कि इल्यूमिनाती के लोग फ्रीमेसन के बहुत अंदर तक भी घुस चुके हैं। एक और तरीका जिसे इल्यूमिनाती फॉलो करते हैं, इसमें इल्यूमिनाती और वो लोग जो दुनिया में शोहरत, पैसा और कामयाबी के ख्वाहिशमंद होते हैं मिलकर काम करते हैं। इस तरीके में तमाम अहम और बड़े ओहदों पर मौजूद लोगों को खरीद लिया जाता है, और इन ओहदों को उन्हीं लोगों के जरिए अपने खुफिया मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बदले इल्यूमिनाती इन लोगों की तमाम जायज और नाजायज डिमांड्स को पूरा करते हैं। इस तरीके को इल्यूमिनाती ज़बान में एग्रीमेंट कहते हैं। नाजरीन, ये भी कहा जाता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के सरबराहान को इल्यूमिनाती के हुक्म से ही तैनात किया जाता है, जबकि माजी के बहुत से अमरीकी सदूर भी इल्यूमिनाती के सरबराहान रह चुके हैं, जिनमें गुज़िश्ता सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल है। इसके अलावा इल्यूमिनाती बहुत से नाकाम अदाकारों और सिंगर्स के साथ भी एग्रीमेंट करते हैं, और इस एग्रीमेंट के तहत इन लोगों को मीडिया में कामयाबी दिलवाई जाती है, और इसके बदले इन लोगों से अपना काम करवाया जाता है। नाजरीन, ये भी कहा जाता है कि इल्यूमिनाती की दुनिया भर में 13 नस्लें हैं, जो दुनिया में मौजूद बैंकिंग सिस्टम्स, मीडिया, एजुकेशन सिस्टम और सियासतदानों को कंट्रोल करती हैं। एक और अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 1% लोग इल्यूमिनाती हैं, और इनका मकसद दुनिया भर में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नफाज है, यानी ये लोग पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ इल्यूमिनाती के सिंबल्स को आप दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, और ये हर वो तरीका अपना रहे हैं जिससे दुनिया में आजाद ख्याली, बेराहरवी, खुद पसंदी और तशद्दुद जैसे अनासर को परवान चढ़ाया जा सके। और इनका सबसे अहम टारगेट नौजवान नस्ल है, जिन्हें मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ऐसी तालीमात दी जा रही हैं जो शैतानियत और गलाजत को प्रमोट करती हैं। नाज़रीन, अगर इल्यूमिनाती और फ्रीमेसन्स के सिंबल्स को देखा जाए तो ये काफी मिलते जुलते हैं। इल्यूमिनाती का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिंबल ऑल सीइंग आई है, जिसे आई ऑफ प्रोविडेंस भी कहते हैं। ये एक ऐसा अलामती निशान है जिसमें एक त्रिकोण के अंदर आंख बनी हुई होती है, और यह निशान दुनिया भर में मुख्तलिफ गिरजा घरों में, फ्रीमेसन इमारतों और हत्ता कि अमेरिका के $1 के नोट पर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कि वो दुनिया को हर वक्त अपनी नजर में रखे हुए हैं। यानी ये लोग दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि वो हर वक्त दुनिया पर नजर रखे हुए हैं, और यही सिंबल इनका ट्रेडमार्क बन चुका है। जबकि इनका दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिंबल आउल यानी उल्लू है, जिसकी वजह यह है कि मगरबी माशरों में उल्लू को अक्लमंदी की अलामत के तौर पर जाना जाता है। यही वजह है कि ये लोग खुद के लिए उल्लू का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आसमानी बिजली, सांप, बैफोमेट और 666 यानी शैतानी निशान को भी इल्यूमिनाती के सिंबल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
معزز دوستو، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ مجھے اور ہم سب کو ایسے فتنوں سے دور رکھے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔